Kotai bokok song pulian lam sogo jotono norok naitung kok temani ni ani ang tini faisok faikha omahai jaga wa kaisa je jaga hasteo tabok kwbangma government chakri naitok laimani eba kheba sebok naitok laimani sikla rok tabok kwbangma bekar tongoi tong phiaba government chakri ni bisingtwi siming chung thinang ni bagai rang ajina thanga ke government chakri siming chung wansogoi tongya chung kwbangma scheme ni bisingtwi government je scheme provide khai tong government ni bisingtwi je scheme ruwi tong aboni bisingtwi bo chung rang aji mano omahai ni norok tini kaisa belaino rang aji jangnai lama norno bagai o mangpli norok ani ukologo nugui mankha yang rogo nainai di omo kaisa kuai buhang hai phiaba omo kuai buhang buya naikra buhang buya omo kaisa oil palm ni nasari oro khaijagui tongo omo wngkha gorji nuatia para ganao ajaga kaisa oil palm ni nasari khaijagui tongo o oil palm kwbangma lukurokni bagui thinang eba kheba rangni aji jangnai lama ongoi mano tangengke o oil palm ni bisingtwi kwbangma lukurokni je jungjalno tongmani aborokno kateri mano o oil palm ni bisingtwi jung kwbangma rang ajiwi mano haike khabon tako tei bukuk song o oil palm no baike jung o nasari charano jung baike manaiman omongke beneficiary ni bisingtwi jung beneficiary ni bisingtwi kwbangma no rang aji jangnai lama mano kebo kheba ani beneficiary raba ni beneficiary anason ni beneficiary kuai buphang ni beneficiary aboni bisingtwi jung teibo kwbangma lama rutugui mano kwbangma juda juda scheme ni bisingtwi phaidi ke jung tini nainalaina o oil palm ni bisingtwi jung bahaike beneficiary ni bisingtwi jung manui mano tei o oil palm ni bisingtwi jung bwswk rang aji mano jung kwbangma rang aji jangnai romni rabat hindi kuai buphang hindi amtwi bo kwbangma lab mano phiaba o oil palm ni tabok tripura hasteo omono puila eba kheba sikang hwnui mano tini jung phaisok phaisa gumudi district ni kaisa nasari oil palm omongkha gorjini kaisa nasari oil palm ni nasari o jaga kwbangma borok beneficiary ni bisingtwi o oil palm chara eba kheba oil palm buphang no jung chini rabar kaiti heke no jung rang ajina bagui kai mano tei o beneficiary ni bisingtwi jung kwbangma lukurokni thinang no chasari mano khabang tako tei bukuk song o beneficiary no chalogui tongnai eba kheba naikolnai tongnai wngkha abo wngkha Patanjali company bisingtwi o oil palm no swnamjago eba kheba o nasari no khaijago abagai o Patanjali company bisingtwi naharmung je lukurok no rang ajina bagui nai kwbangma beneficiary ni bisingtwi borok no o oil palm chara no bagui rwjaknai hinui nai o oil palm chara nasari khaijagui tongmani haike khabon tako tei bukuk song phari oil palm no jung kisa nainai tei oro ojoma bai thaisa thaini kok sainai baike jung o beneficiary ni manui mano norok naitoni kok tomani ni ani স্যার প্রথমে আপনাকে বর্তমানে নিয়ে আমি নিউজ চ্যানেলে স্বাগতম আপনি প্রথমে জানবো যে আপনার শুভ নাম হ্যাঁ আমার নাম তন্ময় মজুমদার আমি গুমতি ডিস্ট্রিক্টের প্ল্যান্টেশন অফিসার পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড এবং অয়েল পাম্প প্ল্যান্টেশনের এখন অ্যাকচুয়ালি এটা গর্জি নার্সারি আমি গর্জি নার্সারি অফিসার প্লাস প্ল্যান্টেশন অফিসার ডিস্ট্রিক্টের আচ্ছা এখানে গর্জিতে কি নার্সারি দেওয়া হয়েছে বা কী কারণে এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভারতবর্ষের যে ন্যাশনাল মিশন অন রিনিউয়েবল অয়েল পাম্প এই স্কিমের মাধ্যমে পুরো ভারতবর্ষে পাম অয়েল মানে ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণ করার জন্য ভারত সরকার যে স্কিম নিয়ে এসেছে ওটার নাম হচ্ছে NMEO-OP মানে ন্যাশনাল মিশন অন রিনিউয়েবল অয়েল পাম্প এই স্কিমের মাধ্যমে আমাদের ভারতবর্ষের যে পরিমাণ তেল আমরা নিত্যদিন ব্যবহার করি ওটার চাহিদা পূরণ করার জন্য এটা আনার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই স্কিমটা আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের তেলের চাহিদা পূরণ করার জন্য আমরা প্রত্যেক বছর অন্যান্য দেশকে আমাদের দেশ থেকে প্রায় 11,000 কোটি টাকার তেল আমাদের আনতে হয় আমদানি করতে হয় তো ওটার জন্য ভারতবর্ষের যে আমাদের ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের ভারতবর্ষে এটা আমাদের চাষ করা হবে পাম অয়েল এটা চাষ করার সুবাদে এখন আমাদের নর্থ ইস্টে এই স্কিমটা চালু হয়েছে
তার সুবাদে আমাদের নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা রাজ্য, আমরা সবাই জানি। এই রাজ্যের মধ্যে পাম অয়েল নতুন করে শুরু হয়েছে চাষ করা। এই পাম অয়েল কি মানুষের কিভাবে নিতে পারবো বা কিভাবে ফসল করবো? যেহেতু আমি আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম যে এটা একটা গভর্নমেন্ট স্কিম, ওটার সাহায্যে আমাদের ত্রিপুরা হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডের মাধ্যমে যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, ওই চুক্তির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে কোনো ফার্মার যদি ইন্টারেস্টেড থাকে পাম অয়েল করার জন্য, তাহলে তারা থ্রু গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল, মানে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালের মাধ্যমে বা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরও একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে পাম অয়েল করা, পাম অয়েল বেনিফিশিয়ারি অ্যাপ্লিকেশন বলে, ওই অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে তারা আবেদন করতে পারবে থ্রু ডিপার্টমেন্টে যে আমরা পাম অয়েল করতে ইচ্ছুক। তারপর আমরা ভেরিফিকেশন করব আদৌ কি ওই ফার্মার যে জায়গাতে ওরা পাম অয়েল করবে বলে ওরা চিঠি দিয়েছে বা দরখাস্ত দিয়েছে, ওই জায়গা থেকে আসলে পাম অয়েল করা যাবে কি না। যদি ওই ল্যান্ড বা ওই প্লট যদি সুইটেবল হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ফার্দার প্রসেস মানে লেআউট, তারপর ওটার মধ্যে পিট ডিগিং হবে, তারপর আমরা যারা এখান থেকে সিডলিং ডিস্ট্রিবিউশন হবে নার্সারি থেকে, এইভাবেই প্রসিডিউর চলতে থাকবে আপ টু 30 ইয়ার পর্যন্ত। স্যার, এই পাম অয়েলতে যারা নেবেন তারা কিভাবে মানে প্রসেস করবেন এবং তারা কিভাবে নিতে পারবেন যে তারা উপযুক্ত নাকি এই নার্সারি করার জন্য? আচ্ছা, নার্সারি আমরা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে নার্সারিটা শুধু পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডে করবে, নার্সারি ফার্মার করতে পারবে না। ফার্মার শুধুমাত্র প্ল্যান্টেশন করতে পারবে, মানে গাছ লাগাতে পারবে। তো ওটা করার পর আমরা জানি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্ল্যান্টেশন ক্রপের মধ্যে একটা আমাদের সবচেয়ে এখন ইনকামযুক্ত, মানে যেটার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি আয় পাই, ওটা হচ্ছে আমাদের রাবার। তো রাবারের সঙ্গে তুলনা করলেই বলা যেতে পারে ওটা রাবারের থেকে ইনকাম খুবই ভালো পাম অয়েল। যদি এটাও একটা বাগান জাতীয় ফসল, একজন ফার্মারের যদি মিনিমাম 1 একর বা 2.5 কানি জায়গা থাকে, তাহলে আমরা পাম অয়েল ওদেরকে দিয়ে করাতে পারি। আবার আপ টু ওদের কাছে যদি একজন ফার্মারের কাছে যদি 2 হেক্টর 3 হেক্টর জায়গাও থাকে, তাহলে ওরা করতে পারবে। কিন্তু প্রপার ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে, জমির কাগজ থাকতে হবে, তারপরে ওই ফার্মার উপযুক্ত হবে। আর যে আমরা যে বললাম যে থ্রু ডিপার্টমেন্টালভাবে আসতে হবে, ওটা একটা লিস্ট তৈরি করে যে আমি পাম অয়েল করতে ইচ্ছুক, ওই অ্যাপ্লিকেশনটা করার পর যখন ডিপার্টমেন্টে জমা দেবে, ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এটা প্রসিডিউর হয়, তারপর ওই ফার্মারটা উপযুক্ত হবে পাম অয়েল করার জন্য। আচ্ছা স্যার, আপনি বলেছেন ডকুমেন্ট প্রপারলি দরকার। কীভাবে ডকুমেন্ট মানে পাত্তা জায়গাতে নাকি জোর জায়গায় বা খাস জায়গাতে, কোন জায়গাতে করতে হবে? পাট্টা জায়গাতেও হবে, জোর জায়গাতেও হবে, পাট্টা জায়গাতে ওটা করা যাবে। আবার আমরা এখন RF মানে রিজার্ভ ফরেস্ট আমরা ওটাতে করাচ্ছি না। নেক্সট টাইম আমরা আগামী বছর আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা কি আসলে কি RF-এ আমরা যাবো কি না। এখনও পর্যন্ত আমরা পাট্টার জায়গা পর্যন্ত নিতে পারি, যদি কোনো ফার্মার যদি পাট্টার জায়গাও থাকে ওরা করতে পারে। আচ্ছা স্যার, এই প্ল্যান্টেশন করার পর কত বছর পর আমরা এই ফসলটা পাবে? প্ল্যান্টেশন করার পর 4 বছর পর এটার ফলন আসবে। 4 বছর থেকে 30 বছর পর্যন্ত এটার মধ্যে ইকোনমিক ফলন আসবে। 4 বছর থেকে 30 বছর পর্যন্ত ফার্মার এটা থেকে ইনকাম করতে পারবে। তো আমাদের ওই 4 বছর পর্যন্ত ফার্মারকে দেখাশোনা করতে হবে যে কীভাবে ও গাছটা পরিচর্যা করতে লাগবে। আর এটা করার জন্য যেহেতু এটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা নতুন ক্রপ, নতুন ফসল, তার জন্য আমরা পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড সর্বাত্মকভাবে আমরা সবসময় আমাদের কৃষক ভাইদের সঙ্গে আছি, ওদের পাশে আছি। সবসময় ওদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট করে যাব, কোন সময় কী লাগবে, কোন সময় কী দিতে লাগবে, ফার্টিলাইজার ডোজ, ইরিগেশন প্রসেস সব আমরা দেখিয়ে দেবো। আর ডিপার্টমেন্ট মানে এগ্রিকালচার দপ্তর প্লাস হর্টিকালচার দপ্তর ফার্মারদের পাশে আছে, তারা সব সময় আমাদের বিভিন্ন স্কিমেটিক প্রভিশন এটার মধ্যে আছে। পাম অয়েল বাগান করার পর কৃষক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে থেকে, মানে সরকার থেকে, এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, যেমন কি জঙ্গল পরিষ্কার, গাছ লাগানো, ফেন্সিং মানে বায়ো ফেন্সিং, বেড়া দেওয়া, তারপর সার ওষুধ, তারপর ইন্টারক্রপিং একটা গাছের সঙ্গে অন্যান্য ফসল চাষ করা, IFS ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম। যদি একজন কৃষকের কাছে মিনিমাম 2-3 হেক্টর জায়গা থাকে, তাহলে জলের সুবিধা, যদি টিলা জমি হয়ে থাকে, যদি জলের সুবিধা না থাকে, তাহলে সরকারের মাধ্যমে জলের সুবিধা দেওয়া হবে। তো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এটার মধ্যে ধরা আছে, যারা কৃষক ভাইরা ফ্রিতে পাবে। তো যদি বলতে চাই কৃষক ভাইদের মিনিমাম খরচাতে এই পাম অয়েল বাগান করার পর ম্যাক্সিমাম আয় করতে পারবে। স্যার, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে এই প্রথম পাম অয়েলের তৈরি হয়েছে বা নার্সারি করা হয়েছে, কয়টা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই নার্সারি পাম করা হয়েছে? আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমে আপনাকে বলেছি আমরা 5টি ডিস্ট্রিক্টে আমরা কাজ করছি। আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট, গুমতি এবং সাউথ, এই 5টি ডিস্ট্রিক্টে পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড কাজ করছে। স্যার, এখনো পর্যন্ত কি আপনারা ডিস্ট্রিবিউট করছেন কোনো বেনিফিশিয়ারিকে? আমরা এখনও পর্যন্ত আজকের দিন পর্যন্ত আমরা অলরেডি 800 হেক্টর
800 হেক্টর প্ল্যান্টেশন আমরা করে নিয়েছি। মানে প্রায় 3000 ফার্মারের মধ্যে আমরা পাম অয়েল চারা বিতরণ করে দিয়েছি আমরা। স্যার তারা কি ফল পাবে মানে রাবার থেকে এরকম রাবার থেকে বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে যারা দিতেছে রাবারের মধ্যে, তবে রাবারের মধ্যেও ইনকাম হতেছে বা চলতেছে, কোনটা বেনিফিট হতে পারে যে পাম অয়েল কি রাবার যে বেশি বেনিফিট হতে পারে মানুষের মধ্যে? আমরা যেটা জানি যে রাবারের সঙ্গে যদি আমি বলতে চাই, রাবার গাছ 6-7 বছর লাগে ম্যাচুরিটি হতে, কিন্তু ওই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে পাম অয়েল গাছ 4 বছর পরে ম্যাচুরিটি হয়ে যায়, মানে ফলন আসা শুরু করে। আর কৃষক ভাইদের এটার মধ্যে খরচা অনেক কম। যদি আমার আয় বাড়াতে লাগে, কৃষক ভাইদের যদি আয় দ্বিগুণ করতে লাগে, ওদেরকে খরচা কমাতে হবে। আর পাম অয়েলের মধ্যে খরচা অনেক কম, আমার মেনটেন্যান্স খরচা অনেক কম, লেবার খরচা খুব কম লাগে, আমার মাসে দুইবার এটার মধ্যে ফলন আসে, প্রত্যেক 15 দিনে ফলন কৃষক ভাইরা পাবে থ্রু আউট 12 মাস। এটার মধ্যে এমন কোনো কিছু নেই যে আমার বছরে 5 মাস বা 6 মাস ফলন আসবে, এমন কিছু না, 12 মাস ফলন আসবে যদি কৃষক ভাইরা মিনিমাম এটা দেখাশোনা করে। আর রাবারের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যেতে পারে রাবারের থেকে এটার আয়, আমরা যদি ভালো করে দেখাশোনা করি, যদি পরিচর্যা করি, তাহলে রাবারের থেকে এটার আয় দ্বিগুণ হবে। স্যার এই ফলটা কি কোনখানে নিয়ে যারা ফলন করবে, যারা কৃষক ভাই আছে, তারা কীভাবে বিক্রি করবে? কৃষক ভাইরা যখন ফলনটা আসবে, তো আমরা যেটা জানি যে এটাই একমাত্র স্কিম আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, যেটার মধ্যে এই স্কিমের মধ্যে শুধুমাত্র ফলনের বাইব্যাক গ্যারান্টি আছে। কৃষক ভাইদের যখন ফলনটা ফলাবে, পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড ফলনটা কিনতেই হবে। ওটার সঙ্গেই এই বাইব্যাক গ্যারান্টি দিয়েই ত্রিপুরা হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট এবং সয়েল কনজারভেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। যখন 4 বছর পর যখন ফলনটা আসবে, তখন কৃষক ভাইরা বিভিন্ন এরিয়াতে, সিলেক্টেড এরিয়াতে পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেডের মাধ্যমে কালেকশন সেন্টার তৈরি করা হবে। ওই কালেকশন সেন্টারে কৃষক ভাইরা বিভিন্ন জায়গাতে ওরা কী করবে, ওই ফলনটা যখন ওদের জায়গা থেকে, ওদের জমি থেকে ওই ফলনটা নিয়ে গিয়ে ওই কালেকশন সেন্টারে পৌঁছে দেবে। ওখানে যখন ফলনটা আসবে বা এফএফবিটা আসবে, ফ্রেশ ফ্রুট বাঞ্চ যেটাকে আমরা বলি, ওটা বাঞ্চের মতো হয়, ওটাকে আমরা ওখানে ওয়েট করে তারপর ডাইরেক্ট কৃষকের অ্যাকাউন্টে ডিবিটি অ্যাকাউন্ট, ডাইরেক্ট বেনিফিশিয়ারি ট্রান্সফার, এখানের মধ্যে কোনো মিডল ম্যান নেই, ডাইরেক্ট কোম্পানি টু বেনিফিশিয়ারি টাকা দেওয়া হবে। স্যার একটা গাছের মধ্যে কত ফলন উঠতে পারে? একটা গাছ থেকে আমরা যদি হিসাব করতে চাই, একটা গাছ যদি আমি ইনকাম বলি, একটা গাছ থেকে মিনিমাম বছরে 10 থেকে 15টা ছড়ি আসবে এফএফবি, যেটা আমরা হয়তো আপনারা দেখেছেন খেজুর গাছের মধ্যে যে ছুরিটা হয়, এমন ছুরি হবে। আর যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা ছড়ির ওজন মিনিমাম আপনার 20 কিলো থেকে আমি 86 কিলো পর্যন্ত আমি দেখেছি, একটা ছড়ির ওজন মিনিমাম 20 কিলো হয়। যদি অ্যাভারেজে আমি হিসাব করি, একটা গাছ থেকে, একটা অয়েল পাম গাছ থেকে বছরে মিনিমাম 3000 টাকা ইনকাম হবে। যদি একজন কৃষকের কাছে 1 হেক্টর মানে 6.5 জায়গা থাকে, তাহলে ওই কৃষক মিনিমাম বছরে প্রায় 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবে। স্যার কত করে এখনো পর্যন্ত ফলের বিক্রি হচ্ছে বা নিতে? এখনও মার্কেটে যেটা আছে পাম অয়েলের, এখন মার্কেটে যে বাজার রেট পার কেজি 13 টাকা 40 পয়সা। আর এটা এমন না যে কোম্পানি বা ডিপার্টমেন্ট বা কোম্পানি চাইলে এটার দাম কমাতে পারবে না। এটার মধ্যে এমএসপি ফিক্সড আছে, যেটা আমাদের অন্যান্য ক্রপও দেখি, ধান, অন্যান্য ক্রপও যেমন এমএসপি ফিক্সড, পাম অয়েলের মধ্যে এমএসপি ফিক্সড আছে। ওই এমএসপি রেটেই ফার্মার বিক্রি করতে পারবে। স্যার শেষের আপনি কৃষক ভাইদের কি মেসেজ দেবেন? আমি কৃষক ভাইদের কাছে একটাই বলবো যে এখন ত্রিপুরা রাজ্যে যে একমাত্র ক্রপ আমরা দেখতে পাচ্ছি রাবার, যে পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে, তো আমরা কৃষক ভাইদের কাছে এটাই বলবো, এটা রাবারের থেকে ইনকাম আয় অনেক বেশি। সর্বাত্ম পুরো রাজ্যের কৃষক যাতে পাম অয়েল করার জন্য এগিয়ে আসে। যদি ডিপার্টমেন্ট বা পতঞ্জলির বিভিন্ন আধিকারিক, ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে ওরা পাম অয়েলের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। কৃষক ভাইরা যাতে বেশি পরিমাণে এটার মধ্যে যদি আগ্রহ আসে, ওই জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করছি। বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা কৃষক ভাইদের বলবো আপনারা পাম অয়েলের সঙ্গে যুক্ত হন। আমরা যে কোনো জায়গাতে, যে কোনো এরিয়াতে আপনারা পতঞ্জলি স্টাফদের সঙ্গে, পতঞ্জলি স্টাফ ফুড লিমিটেডের স্টাফদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এগ্রিকালচার যে দপ্তর আছে, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার অফিস, সেক্টর অফিস, বিএলডব্লিউ অফিস, ওইখানে আপনারা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, ওখান থেকে জানতে পারেন যে আপনারা কীভাবে অয়েল পাম্প করতে পারবেন। আমি শেষে এটাই বলবো, আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। আপনারা শুধু আমাদেরকে জমি দিন, আপনাদের আগ্রহ জাগান। আপনাদের পাশে পতঞ্জলি ফুডস লিমিটেড সবসময় আছে, থাকবে এবং ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে থাকবে। ধন্যবাদ।
खाबान ताको ताइबो जों ताबक फायदि सोंनायलायनाय अरनि अजामा अ डिस्ट्रिक्ट प्लान्टेशन अफिसार बाय जों बबा केसा थाइजा थाइनि सायनायलायनाय अ प्लान्टेशन एबा खाबा नासारिनो बाइके ब तुई काइफेका ब जागोन तुई काइफेका ते बाइके चारानो अपनो बाइके बिथै बिराय रखा अपनो तुई काइ फाइसालायनाय। नमस्कार सर, আপনি এখান থেকে যখন ডিস্ট্রিক্ট অফিসার চারাটা কিভাবে এনেছে বা কোথায় থেকে এনেছে চারা? পতঞ্জলি ফুড সিমেন্টের মাধ্যমে ভারতবর্ষে যে একমাত্র আমাদের যে পাম অয়েলের যে হাইব্রিড ভ্যারাইটি টেনেরা নামক যে ভ্যারাইটিটা আছে ওটা আমাদের যখন বীজটা থাকে বীজটা আমরা থাইল্যান্ড থেকে আমরা এটাকে আনি আমাদের দেশে। থাইল্যান্ড থেকে আনার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্রাইমারি নার্সারিতে আমরা ওটাকে 3 মাস আমরা ওটাকে প্রথমত আমরা দেখাশোনা করি, পরিচর্যা করি। 3 মাস রাখার পর 3 মাস পর থেকে আমরা ওটাকে ট্রান্সপ্লান্টিং করি বাইরে। ওটা বিভিন্ন আমরা এই বাইরের এরিয়াতে আমরা ট্রান্সপ্লান্টিং করার পর এই যে গাছগুলো দেখছেন আপনারা এগুলো প্রায় 9 মাস বাইরে 9 মাস রাখার পর টোটাল 1 বছর এই চারাগুলো বাইরে রাখার পর আমরা এটা ফার্মার ফিল্ডে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করি। এই 1 বছর ধরে আমরা গাছগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সার, ওষুধ, জল দিয়ে মানে ইরিগেশন সিস্টেম দিয়ে পতঞ্জলি ফুড সিমেন্ট যেখানে ইরিগেশন সিস্টেম সেট করেছে, প্রত্যেক মাসে মাসে এখানে আমরা ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন করা হয়। তারপর আমাদের এখানে যে পলিব্যাগ যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওটার মধ্যে আমরা ভার্মি কম্পোস্ট দিয়ে গাছগুলোকে পুরো 1 বছর ধরে আমরা ওই পরিমাণ ম্যাচিউর করে নিই যাতে ওইগুলো যখন ফার্মার ফিল্ডে যাবে যাতে ফার্মার যাতে অসুবিধা না হয় বা যাতে গাছের বা পাম অয়েল গাছের যাতে গ্রোথ যাতে ভালো থাকে ওই জন্য 1 বছর ধরে পতঞ্জলি ফুড সিমেন্টের মাধ্যমে ওটাকে পরিচর্যা করা হয় নার্সারিতে। আচ্ছা স্যার, এখন পর্যন্ত কত পর্যন্ত চারা লাগানো হয়েছে? এখনও পর্যন্ত আমাদের এই নার্সারিটা হচ্ছে গর্জি নার্সারি, গর্জি অয়েল পাম নার্সারি। এই নার্সারিতে আমরা 1 লাখ চারা আমরা এখানে রোপণ করেছি, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই 1 লাখ চারায় আমরা এখন সেকেন্ডারি নার্সারিতে আমরা শিফট করেছি। এখান থেকে 1 লাখ চারা থ্রু আউট স্টেটে আমাদের খোয়াই থেকে সাউথ পর্যন্ত এই 5টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা পাম অয়েলের চারা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব। আমাদের যখন থেকে আমরা বীজ আমরা নিয়ে আসি বাইরে থেকে, যখন থেকে আমরা প্রাইমারি নার্সারিতে ওটা শিফট করি 1 মাস পর থেকে আমাদের সার দিতে হয়। এই সারটা পুরোই পতঞ্জলি ফুড সিমেন্টের আমাদের কোম্পানির মাধ্যমে ওটা আনা হয়, দেওয়া হয়, মানে বিতরণ করা হয় যাতে আমরা এই গাছের যাতে গ্রোথ ভালো থাকে, যাতে এই পাম অয়েলের চারা যাতে কন্ডিশন যাতে ভালো থাকে, ওই জন্য পুরো কোম্পানির খরচার মধ্যে এখানে সার দেওয়া হয় পুরো 12 মাস পর্যন্ত। স্যার, চারা কি ওখানে কত বছর হয়েছে বা কত মাস হয়েছে? এই গজ্জি নার্সারি থেকে চারাগুলো দেখছেন এটা আমাদের অলরেডি 11 মাস বয়স হয়ে গেছে, আর 1 মাস পর থেকে আমরা ফিল্ডে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব আমরা। স্যার, এখনও পর্যন্ত আমি দেখেছি চারাটা অনেকগুলি আছে। কোন কোন মানুষ এগুলি চারা নিতে পারবো বা এই চারাটা উপভোগ করতে পারবো? যে ফার্মার যাদের উপযুক্ত জমি আছে, যাদের সুবিধা মতো জমি আছে, সমতল জমি হলেও হবে, পাহাড়ি জমি হলেও হবে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে পাহাড়ে যাতে ঢালুর পরিমাণটা যাতে কম থাকে। যদি ঢালুর পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে আমরা যে জুমের যে ল্যান্ড বলি ওটার মধ্যে আমরা পাম অয়েল করাতে পারি, কিন্তু সমতল জমির মধ্যে তো হবে, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমরা বলছি জমির কাগজ পাট্টা জমির মধ্যে আমরা করাতে পারবো। আর এই পাম অয়েল গাছ লাগানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে বর্ষাকাল, মার্চ এপ্রিল মাসে, যেটা আমাদের প্রথম শাওয়ারিং হয়, যে বৃষ্টিপাতটা হয় ওটার মধ্যে যদি পাম অয়েল গাছটা লাগানো হয় তাহলে ওটার ফলন অনেক ভালো হবে, পুরো বছর ধরে বৃষ্টি পাবে, তাহলে গাছটা গ্রোথ অনেক ভালো হয়। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমাদের এই কক্তমানি নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক ধন্যবাদ। जों साइमानका आसारनो बाहायके खाय तै ब जागानि तुइनाय अबनो डिस्ट्रिब्यूट खायनाय बरनो लोकरनो रुइतां तै थाइलेनि तुबुइनाय को बनि बसलै तुबुइनाय अ जागा कायफैमानि ताबक तै बसर एबा खाबा खालि बिसिरगनो अ चारानो डिस्ट्रिब्यूट खायजानाय एबा खाबा लोकरनो बागजानाय बेनिफिशियारि बिसिंतै हाके खापां ताकोतै बखौ जों नरक साइमान खाना अमंका कायसा पतंजलि कंपनी नि फाइसिंगति कायसा स्किम नि बिसिंगति तुइ फाइमानि पतंजलि अइल पाम हनैनाय जों साइमानका खाबान ताकोतै बखौ जों नरक ताइबो मांप्लेनो नानि बागै नरक जयावै नाय तंनै कक्तमानि नानि बाबला ना कम हापुं की कर बायरा का पलिया
Sale rangi di busana